Welcome you all. I'm Dr. K. Vasuki. In this channel, we are going to discuss about philosophy of social work. We all hear often this word. What does philosophy mean? Even everyone has our own philosophy. Buddhism has its own philosophy. Hinduism has its own philosophy. Jainism has its own philosophy. Christianity has its own philosophy. What does philosophy mean? We can say philosophy is set of idea, belief, value, or statement which describes about something that is next to values. Philosophy is nothing but value of idea. That is, philosophy is study of fundamental nature of truth. Philosophy is study of truth about something. So, philosophy is the belief and principles underlying any department of knowledge. A philosophy is study of truth, principles of being, knowledge, or conduct. A belief is accepted as authoritative by some group or school. So, on the whole, philosophy is knowledge of truth, that is, love of wisdom. Truth about something. இருமை வகத்தெரின் தீண்டறம் பூண்டா பெருமை பிறங்கிற் உலகு. நன்மை எது தீமை எது என்பதை ஆழ்ந்தறிந்து நன்மைகளை மேற்கொள்பவர்களே உலகில் பெருமைக்குரியவர்கள் ஆவார். ஸோ அப்படிப்பட்ட நன்மை எது தீமை எதுன்னு முன்னாடியே ஆராய்ச்சி ஆழ்ந்து அறிந்து சொல்லி வச்சிருக்காங்க இல்லையா. ஸோ அதுல இருந்து உண்மையான அதாவது நாலேஜை நம்ம இப்ப அட் ப்ரெசன்ட் நமக்கு தேவையானதை எடுத்துக்கிறது பிலாசபி அப்படின்னு சொல்றோம். சான்று நிறமொழி மாந்தர் பெருமை நிலத்து மறைமொழி காட்டிவிடும். சான்றோர்களின் பெருமையை இந்த உலகில் அழியாமல் நிலைத்து நிற்கும் அவர்களது அறவழி நூல்களை எடுத்து காட்டும். ஸோ சான்றோர்கள் எப்படி வாழ்ந்தாங்க அப்படிங்கிறது அவங்க வாழ்ந்த வாழ்க்கைய நூல்கள் மூலம் நம்ம அவங்கள இருந்து அந்த பிலாசபிய இப்ப நம்ம எடுத்துக்கிறோம். சரிங்களா? ஸோ ட்ரூத் அபவுட் social work philosophy means truth about social work. Values are basic foundation for philosophy. Philosophy of social work. The first philosophy is respect individuals' worth and dignity, encourage mutual participation, demonstrate acceptance, uphold confidentiality, express honesty, and handle conflict responsibly. Philosophy of social work gives idea about people and their society and social behavior. From the philosophy, social worker learns and able to understand the social work context for political, legal, moral, and cultural aspect of social behavior and social system with their values. Social work as a discipline focused on theoretical and philosophical positions such as social justice, equality, and empowerment. Social work revolves around individuals and individuals deserves respect and dignity. As Aristotle said, man is social animal. Individual can't survive in isolation.
Therefore, human beings interact with each other and having impact on each other's life. Though all individuals have a right to equality and deserve respect and dignity. Individuals are unique by the nature, behavior, relationship with himself, relationship with groups, societies, and they have to adapt social changes. They are playing different role and the ecosystem is different. Adaptability for social changes, skills and capacities. Based on their caste, gender, religion, their capabilities, people should not discriminate or prohibit. We have to respect individuals and we have to treat them with worth and dignity. Respect means how to treat everyone, show them respect they deserve. Mutual participation means individuals have freedom of speech and freedom of express their views. So social work intend to encourage individuals' participation mutually in group and community for their development. Accept as he is, regardless their adaptability, skills, behavior. Everyone has his own goals, plans, feelings. So social worker have to respect their space and uphold confidentiality and accept as he is. Privacy is the basic right and necessity of every individual. Respecting individuals' privacy is highly important. Social work cannot disclose client's information on his own. In purposeful relationship, the social worker have boundaries and want to maintain confidentiality while disclosing the information of client. Disclosing the information of a client is not only it's unethical, it's also immoral. Express honesty means important philosophy is pay attention and express honesty with patient social worker handle the situation to fulfill their responsibility. பிறப்புக்கும் எல்லா உயிருக்கும் சிறப்போவா செய்தொழில் வேற்றுமையா பிறப்பினால் அனைவரும் சமம் செய்யும் தொழிலில் காட்டுகிற திறமையில் மட்டுமே வேறுபாடு காண முடியும் திறமைகள் படி அவங்க வேறுபட்டு தான் இருப்பாங்க so we have to demonstrate our acceptance and also while doing social work we have to maintain confidentiality தமார அடிக்கக்கூடாது அவங்கள பத்தின இன்ஃபர்மேஷன் சோசியல் ஒர்க்கரா நம்ம நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷனை அவங்க எப்படி எதுக்காக ஷேர் பண்றாங்க நம்ம மேல நம்பிக்கை வச்சு இவங்க இந்த இன்ஃபர்மேஷனை மற்றவங்க கிட்ட சொல்ல மாட்டாங்கன்ற ஒரு நம்பிக்கைய தட் இஸ் ட்ரஸ்ட் வர்த்தினஸ் மூலம் நம்மளுக்கு ஷேர் பண்றாங்க ஸோ அப்போ நம்ம அங்க we have to maintain confidentiality and we want to be honest for their நகையுள்ளம் இன்னா திகழ்ச்சி பகையுள்ளம் பண்புல பாடறிவார் மாட்டு விளையாட்டாக கூட ஒருவரை இகழ்ந்து பேசுவதால் கேடு உண்டாகும் அறிவு முதிர்ந்தவர்கள் பகைவரிடமும் அன்பு கெடாமல் நடந்து கொள்வார்கள் அப்ப விளையாட்டா கூட ஒருத்தனை உணத்துக்கும் லாக்கில்ல அப்படின்னு யாரையும் இகழ்ந்து பேசக்கூடாது விஷண்ட் எல்லாமே வேண்டும் உருள் பெருந்தேர் அச்சாணி அன்னார் உடைத்து உருவத்தால் சிறியவர் என்பதற்காக யாரையும் கேலி செய்து அலட்சியப்படுத்த கூடாது பெரிய தேர் ஓடுவதற்கு காரணமான அச்சாணி உருவத்தால் சிறியதுதான் என்பதை உணர வேண்டும் சோ ஒரு ஸ்கில்ஸும் கெப்பாசிட்டியும் பேஸ் பண்ணி மக்கள் வேறுபடுறப்ப இவங்களுக்கு இந்த இது இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக நம்ம அவங்கள இகழ்ச்சியா பேச கூடாது இகழ்ச்சியாவும் பார்க்க கூடாது ஸோ அவங்களுக்கான ரெஸ்பெக்டை நம்ம கொடுக்கணும் we have to treat them as a person with worth and dignity அப்படிங்கிறது தான் இங்க தெளிவா சொல்றாரு நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா
encourage individuals' active participation in the helping relationship and uphold their rights to make their own decision. In helping relationship, social workers should educate the individuals about their situation and increase the individual's level of awareness of its current social, economical, and environmental situation. As a social worker guides, helps individuals and develops and also help him to equip their skills to decide what they want. That is, right to take a decision on their own. And social worker encourages the client to participate to address their needs and solve their problems on their own. தெரிந்த இனத்தோடு தேர்ந்தெண்ணி செய்வார் கரும்பொருள் யாதொன்றும் மேல் தெளிந்து தேர்ந்த நண்பர்களுடன் சேர்ந்து ஆற்ற வேண்டிய செயலை ஆராய்ந்து தாமும் நன்கு சிந்தித்து செய்தால் ஆகாதது ஒன்றும் இல்லை. அப்போ அவங்களுடைய பிரச்சனை சால்வ் ஆகணும் அப்படின்னா அவங்களுடைய பார்ட்டிசிபேஷன் இருக்கணும், அவங்களுடைய பங்களிப்பு அங்க இருக்கணும் இல்லைங்களா? அப்ப பங்களிப்பு, அவங்களுடைய பங்களிப்பு எப்போ வரும்? அவங்கள பத்தின நிலைமைய நம்ம அவங்களுக்கு கத்து கொடுக்கறதுனால, அவங்கள பத்தின அதை பத்தின தீர்க்கமான அறிவு அவங்களுக்கு கொடுக்கறதுனால. சோசியல் ஒர்க்கருடைய வேலை என்ன? அவங்களுக்கு என்ன கண்டிஷன்ல இருக்காங்க அப்படிங்கிறத அவங்களுக்கு எஜுகேட் பண்ணணும். ஸோ அப்படி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாவே அவங்களே அவங்களுடைய நிலை அறிந்து அதற்கு என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத அவங்களே டிசைட் பண்ணணும். ஏன்னா தனக்கு என்ன வேணுங்கிறது அவங்க தான் சூஸ் பண்ணணும், அதுதான் அவங்களுடைய உரிமை. ஸோ அதை அந்த அளவுக்கு நம்ம திறமை வளர்த்து விட வேண்டியது சோசியல் ஒர்க்கருடைய கடமை. ஸோ அப்ப என்ன பண்ணணும்? தேர்ந்த நண்பர்களோடு, அதாவது தெளிந்து தேர்ந்த நண்பர்களோடு, இங்க சோசியல் ஒர்க்கரோடு வச்சுக்கலாம், சமூக பணி செய்பவர்களோடு சேர்ந்து ஆற்ற வேண்டிய செயலை ஆராய்ந்து அவங்க பிரச்சனை சால்வ் பண்ணதுக்கு என்ன செய்யலாம், என்ன செய்யக்கூடாது, எப்படி செய்யணும், எப்படியெல்லாம் செய்யலாம் அப்படிங்கிறத எல்லாம் ஆராய்ந்து அதை பத்தி தாம் சிந்தித்து அது எது பெஸ்ட், நமக்கு அது எது ஒத்து வரும் அப்படிங்கிறத சிந்தித்து அதுல நம்ம என்ன செய்யணுங்கிறத டிசைட் பண்ணி செஞ்சா எதுவும் அதனால நடக்காதது எதுவுமே கிடையாது. அப்படி செஞ்சா அவங்க பங்களிப்போடு, அவங்க அறிவோடு, அவங்க முயற்சியோடு செஞ்சா சால்வ் பண்ண முடியாத பிரச்சனைன்றது எதுவுமே கிடையாது அப்படிங்கிறத வள்ளுவர் இங்க சொல்றாரு. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா, assist clients in securing resources needed to enhance their social functioning. And resource plays the vital role here. That means resources are essential for solving or improving the conditions of the people. So social worker helps, that is assist the client on availability of adequate and predictable resources. Social worker assists the client to all activities involved in securing new and additional resources for the client well-being. வாரி பெருக்கி வளம்படுத்துற்றவை ஆராய்வான் செய்க வினை. வருமானம் வரக்கூடிய வழிகளை விரிவாக்கி வளங்களை பெருக்கி இடையூறுகளை ஆராய்ந்து நீக்கிட வல்லவனை செயலாற்றும் திறனுடையவன். அப்போ எந்த வழியில எல்லாம் வருமானம் வரும் ஒரு விஷயத்த செய்யறதுக்கு, அதை எப்படியெல்லாம் செக்யூர் பண்ணலாம், எப்படியெல்லாம் மொபைலைஸ் பண்ணலாம், தட் இஸ் வளங்களை பெருக்கலாம், அப்போ அதுக்கான என்ன இடையூறுகள்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிறத அதையும் நீக்கி அதுக்கான முயற்சிகளை மேற்கொண்டா வறுமையில இருக்கிற நிலையும் மாற்றி அவங்க திறன்பட செயல்படலாம் அப்படிங்கிறதா இங்க. தாளாற்று தந்த பொருள் எல்லாம் தக்கார்க்கு வேளாண்மை செய்த பொருட்டு தகுதியுடையோர் நலனுக்கு உதவிடும் பொருட்டே ஒருவன் முயன்று திரட்டிய பொருள் பயன்பட வேண்டும். ஸோ ஒருத்தங்க வறுமையில இருக்கான் அப்படின்னா அவனுக்கு முயற்சி இருக்கு, பட் அந்த முயற்சியால அவனால வருமானம் சம்பாதிக்க முடியல அப்படிங்கிறப்ப அவனுக்கு என்னெல்லாம் செய்யலாம், அதை அவனை இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்காக இவங்களுடைய பொருளை கொடுத்து உதவலாம். ஸோ அப்படிப்பட்டவங்ககிட்ட இருந்துதான் ரிசோர்ஸ் மொபிலைஸ் பண்ணணும்.
மொபிலைஸ் பண்ணி நம்ம இவங்களுடைய வெல்ஃபேருக்காக பயன்படுத்தணும். அளவறிந்து வாழாதான் வாழ்க்கை உலகோல இல்லாகி தோன்ற கெடும். இருப்பது இயற்றக்கூடியது இனியும் ஈட்டக்கூடியது ஆகியவற்றின் அளவறிந்து செயல் திட்டங்களை வகுத்து கொள்ளாவிட்டால் வலிமையோ அல்லது வளமோ இருப்பது போல் தோன்றினாலும் கூட இல்லாமல் மறைந்துவிடும். அப்ப ஒரு சோசியல் ஒர்க், அதாவது சமூக பணியாளர் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, அவங்க கிட்ட ஒரு கம்யூனிட்டி வெல்ஃபேர்க்காகவோ ஒரு இண்டிவிஜுவல் வெல்ஃபேர்க்காக வேலை செய்யறப்போ அப்போ அங்கே அவைலபிள் ரிசோர்ஸ் என்ன இருக்குங்கிறத ஆராயணும். தென் எப்படியெல்லாம் ரிசோர்சஸ் வெளியில இருந்து இயற்றக்கூடியது, எப்படியெல்லாம் மொபிலைஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கணும். இனியும் ஈட்டக்கூடியது என்னெல்லாம், எங்கெங்க வாட் ஆர் த அதர் ரிசோர்சஸ் விச் we can able to get அப்படிங்கிறதையும் அவங்க ஆராய்ந்து பார்க்கணும். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி ரெண்டையும் வச்சுதான் அவங்களுடைய செயல் திட்டங்கள் எப்படியெல்லாம் சால்வ் பண்ணலாம், அப்படி எப்படியெல்லாம் என்ஹான்ஸ் த சோசியல் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல் அப்படிங்கிறத வகுத்து முறையா வகுத்து செயல்படணும். அப்படி செயல்படலை அப்படின்னா அங்கே டெவலப்மெண்ட்டுங்கிறது இருக்காது அப்படிங்கிறத வள்ளுவரும் தெளிவா சொல்றாரு. அடுத்த philosophy பாத்தீங்க அப்படின்னா, ensure that social institutions are humane, are responsive to human needs. Society means group of people, as we know, who lives in a defined geographical area. Here, people interact and exchange their ideas and share the common culture. In society, there are social institutions like family, educational institutions, religious institutions, economical oriented institutions, healthcare, political, and government. Social institutions are mechanism or pattern of social order which focus on meeting a social needs, that is human needs. பிணியின்மை, செல்வம், விளை இன்பம், ஏமம், அணி என்ப நாட்டிற்கு இவ்வைந்தும். மக்களுக்கு நோயற்ற வாழ்வு, விளைச்சல் மிகுதி, பொருளாதார வளம், இன்ப நிலை, உரிய பாதுகாப்பு, இந்த ஐந்தும் ஒரு நாட்டுக்கு அழகு அப்படின்னு சொல்ற. அப்ப இந்த ஐந்தும் ஒரு நாட்டுக்கு அழகுனா இதை யார் கொடுக்க வேண்டியது கடமை? சோசியல் இன்ஸ்டிடியூஷன், லைக் ஃபேமிலி இருக்கா, ஃபேமிலியா இருக்கலாம், எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷனா இருக்கலாம், ரிலிஜியஸ் இன்ஸ்டிடியூஷனா இருக்கலாம், எக்கனாமிக்கல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். மக்கள் எப்படி இருக்கணும், வாழணும் அப்படிங்கிறத வள்ளுவர் சொல்றாரு பாருங்க. மக்களுக்கு நோயற்ற வாழ்வு, இது யாரும் கொடுக்க வேண்டிய கடமை? ஹெல்த் கேர் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். விளைச்சல் மிகுதி, that is occupations, this employment oriented. பொருளாதார வளம், that is economical oriented institutions. இன்ப நிலை, recreational institutions. உரிய பாதுகாப்பு, start from family, government, இந்த எல்லாரும் இதுக்கு பொறுப்பு. இந்த ஐந்தும் ஒரு நாட்டுக்கு அழகு. அப்ப இந்த சோசியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் உடைய, சமூகம் சார்ந்த அமைப்புகளுடைய கடமை என்ன? they have to help with the humans and they are the responsible to meet human needs. Next one is accept and appreciate diverse population. Group of individuals with one or more of the diversity like social, economical conditions, race, caste, religion, ethnicity, language, disability, and gender. So, as a social worker should accept person with his or her diversity. மனத்தானம் மாதர் உணர்ச்சி, இனத்தானம் இன்னா எனப்படும் சொல். ஒருவரின் உணர்ச்சி மனத்தை பொறுத்து அமையும். அவர் இப்படிப்பட்டவர் என்று அளந்து சொல்வது அவர் சேர்ந்திடும் கூட்டத்தை பொறுத்து அமையும். அப்ப மக்கள் அவங்களுடைய based on their race, language, இதை வச்சுதான் அவங்களுடைய குணம் இருக்கும். ஸோ மக்கள் வேறுபட்டுதான் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்கள
அப்படியே வச்சு அதை அக்செப்ட் பண்ணி தான் நம்ம as a social worker we have to work. நிலத் இயல்பான் நீர் திரிந்தாற்றார். நிலத்தியல்பான் நீர் திரிந்தற்றாகும் மாந்தர் கிணத்தியல்பு தாகும் அறிவு. சேர்ந்த நிலத்தின் தன்மையால, அதாவது மண்ணு என்ன கலர்ல இருக்கோ அதே கலர்ல அங்க பெய்த மழை நீரா இருக்கட்டும், அந்த நீர் கலர் மாறி தோணும் இல்லையா, அதே மாதிரிதான் மக்களின் அறிவு எப்படி இருக்குன்னா தங்கள் சேர்ந்த இனத்தின் தன்மையே பெற்றதாகிவிடும். ஸோ பீப்புள் அவங்க டிஃப்ரெண்டா தான் இருப்பாங்க. ஏன்னா பிகாஸ் பீப்புள் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் கல்ச்சர், people from different socio and economical status, and people from different based on their religions, based on their ethnicity, based on their culture. As a social worker we have to accept and we want to appreciate the diverse populations. Philosophy is hold themselves accountable for ethical conduct, quality of their work, and continuous professional development. Here, who is responsible? Social worker. Social worker taking responsibility for the well-being of individuals. Social work should justify their action because they are answerable to the client and the agency that belongs. As a person with more authority, with accountability for their conduct, quality of their work, and their continuous professional development. சொற்கோட்டம் இல்லது செப்பம் ஒருதலையா உட்கோட்டம் இன்மை பெறின். நேர்மையும் நெஞ்சு உறுதியும் ஒருவருக்கு இருந்தால் அவரது சொல்லில் நீதியும் நியாயமும் இருக்கும். அதற்கு பெயர் தான் நடுவு நிலைமை. அப்ப இந்த சோசியல் ஒர்க்கர் எப்படி இருக்கும்னா அவங்களோட ஆக்ஷனுக்கு அவங்க தான் அக்கௌண்டபிள். சரிங்களா? அப்போ அவங்களுடைய they want to follow ethical values and they have to assess their qualities continuously. They have to equip social work knowledge continuously for the professional development. Thank you. I hope you all enjoyed. Thank you so much.